नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताराणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 2 डिसेम्बर 2025 मंगलवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ रही चलता को नजर पकेबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियोटी भल लगी है तो लाइक करने को भूलें। नंबर 1 बारबाटी 5 मिनिट सरीगला ऑनलाइन टिकेट बुकिंग। बारबाटी स्टाडियम में आसंता 9 तारिख में भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य खेला जाउथिबा T20 मैच में सोमवार ऑनलाइन टिकेट बिक्री होइथिला। साधारण दर्शक लगी ऑनलाइन 2000 टिकेट उपलब्ध रही। पूर्व कार्यसूची अनुसार अपराह 2टार डिस्ट्रिक्ट बायो जोमाटो वेबसाइट आप टिकेट उपलब्ध होता। ऑनलाइन उपलब्ध थिबा 2000 टिकेट मात्र 4 मिनिट 35 सेकेंड शेष हो जाता। टिकेट किणवा लगी प्रायतः 40,000 रु अधिक व्यक्ति ऑनलाइन क्यू रे रही। ऑनलाइन गैलरी नंबर 2, 4 और 7 सह एसी बॉक्स स्पेशल एनक्लोजर और न्यू फैबिलियन टिकेट बिक्री हो सारी। ऑनलाइन टिकेट बुकिंग करथिबा व्यक्ति माने बुकिंग रो असली रसीद देखाई डिसेंबर 8 तारिख दिन सकाळ 9 संध्या 6 मध्य और 9 तारिख सकाळ 9 अपराह 1 मध्य कैम्ब्रिज स्कूल काउंटर निकट टिकट संग्रह करें। नंबर 2 एसआई नियुक्ति दुर्नीति 2 दिनिया रिमांड गला अरविंद। पुलिस एसआई नियुक्ति दुर्नीति मामलार तदंत करथिबा केंद्रीय तदंत ब्यूरो बा सीबीआई अभियुक्त अरविंद दास को 2 दिनिया रिमांड रे नेछि। आसंता 3 तारिख अपराह 4टा पर्यंत अरविंद सीबीआई हेफाजत रे रहिबे। सीबीआई अधिकारी माने तांको मामला संपर्क रे जेरा करिवे। अरविंद हेउचंदी मामलार मास्टरमाइंड शंकर पृष्ठीर सहयोगी। सूचना जोग्य एसआई दुर्नीति मामलार चेरो एकाधिक राज्य को लंबिथिबारु सीबीआई को एहार तदंत हस्तांतर करा जायछि। नंबर 3 दिल्ली विस्फोरण मामला काश्मीर 8टी स्थान में चढ़ाऊ। दिल्ली लालकिला निकट में कार विस्फोरण घटना जातीय तदंत संस्था एनआईए आज काश्मीर पुलवामा सोपियान और कुलगाम जिलार 8टी स्थान में चढ़ाऊ कर। तदंत अधिकारी मैंने कहते एनआईए सामिल तदंत दलगुड़िक सोफियान स्थित मौलवी इरफान अहमद वागेई बासभवन तलाश चलाई। से घटना धरा पड़ा आतंकी मानक संपृक्त। अक्टोबर में गिरफ कर एनआईए गत मासरे कार विस्फोरण तदंत दायित्व नेबा परे हेफाजत को नहीं। पुलवामा जिलार कोएल चांदग्राम मलांगपोरा सांबुरा अंचल में चढ़ाऊ कर स्थानगुड़िक दिल्ली में कार विस्फोरण कर आतंकी सह जड़ित। घटना ए पर्यंत 15 जनकर मृत्यु होता सूचना मिली। नंबर 4 भारतीय सपक्ष एलन मस्क। टेस्ला स्पेसएक्स प्रतिष्ठाता एलन मस्क एवं आमेरिक पॉडकास्ट देइथिबा उत्तर जना पड़ी भारतीय भिसा विरुद्ध अमेरिका सरकार पदक्षेप को सहमत नुहंती। मस्क कहते अमेरिका को आसुथिबा प्रतिभाशाली भारतीय ठारे अमेरिका अत्यंत लाभवान होउछि। सतर्क कराई देइछन्ति जे किछि आउटसोर्सिंग कंपनी कम मूल्य रे नियुक्ति देबा पई H1B भिसा सिस्टम को निज नियंत्रण को नेउछन्ति। H1B सिस्टम को बंद करिबा प्रकृत रे बहुत खराब हेबो बोली से कहिसन्ति। नंबर 5 सुल्तान आलजन शाह कप हॉकी बेल्जियम चैंपियन भारत रनर्स अप। सुल्तान आलजन शाह आमंत्रणीय पुरुष हॉकी प्रतियोगितार 31तम संस्करण 2025 में बेल्जियम चैंपियन और भारत रनर्स अप होइछन्ति। मालेशियार इफोरे चली उक्त प्रतियोगिता रविवार फाइनाल में खेला जाइतिला। एथिरे बेल्जियम 1-0 गोल भारत को परास्त कर प्रथम टाइटल जीति। दुई शक्तिशाली दल मध्य खेला जाउथिबा मैच प्रथम और द्वितीय क्वार्टर गोल शून्य रही। तृतीय क्वार्टर तथा खेलर 34 मिनिट रे बेल्जियम पक्षर थियाबे स्टॉकहाम गोल दे दल को 1-0 आगुआ करथिले। भारत शेष सेकेंड पर्यंत गोल देवा ने उद्यम करते बेल्जियम कौन सुजोग दे नथिला। 6टी देश को नहीं आयोजित उक्त प्रतियोगिता रे भारत लीग पर्यायर में बेल्जियम निकट को 2-3 गोल पराजित होता। सेहीपरि मालेशिया को 6-1 गोल हराई न्यूजीलैंड तृतीय स्थान हासिल कर। नंबर 6 मुख्यमंत्री को भेटी टिकेट देले ओसीए सभापति। बारबाटी T20 मैच पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी टिकेट प्रदान करछन्ते ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती और संपादक संजय बेहरा। रविवार मुख्यमंत्री को बासभवन में भेटी टिकेट प्रदान करथिले। डिसेंबर 9 तारिख में कटक बारबाटी में भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य हाई भोल्टेज लड़े होगा जाउछि। एथिपई पूरा प्रस्तुत होइछि बारबाटी स्टाडियम। सफल आयोजन पर ओसीए और ओडिशा पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। मैच पर आज ऑनलाइन टिकेट बुकिंग आरंभ हो सारी। नंबर 8 मंगलवार रिमांड रे आसीपारे शंकर। पुलिस सब इन्स्पेक्टर एसआई परीक्षार जालियाती घटना रे संपृक्त थिबा नुआ चरित्र को सामना को आनिबा को सीबीआई तदंत को जोरदार करिछि। मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि को मंगलवार ठार रिमांड रे नै पारे। सोमवार तदंतकारी दल पक्षर भुवनेश्वर स्वतंत्र सीबीआई अदालत रे रिमांड आवेदन करा जाय पारे बोली विशेष सूत्र जणा पड़िछि।
ନମ୍ବର 9 ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। କ୍ୱେଟା ଓ ଦେରା ମୁରାଦ ଜାମିଲ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶନିବାର କେତେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏକ ପୁଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରାଜଭବନ ହେଲା ଲୋକଭବନ, ବଦଳିଲା ରାଜଭବନର ନାଁ। ରାଜଭବନର ନାଁ ବଦଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକଭବନ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ରାଜଭବନର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଲୋକଭବନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକସେବା ଭବନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଲା, ନିକୋଲାସକୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଜରିଆରେ ନିକୋଲାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିକୋଲାସକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଘନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 12 ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅଘଟଣ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ବି ଶିବଶଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଠାଗୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଲିର ଏକ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିବଶଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ 7:30 ବେଳେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଜିଆର୍ପି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 13 ପାକିସ୍ତାନ ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, 6 ସୈନିକ ନିହତ। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୋକୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କର୍ପସ ବା ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 6 ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସାଓ ଅପରେସନାଲ ବାଟାଲିୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକ୍ ସେନାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ୱେଟାରୁ 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଜେଲରୁ 13 କଏଦୀ ଫେରାର। ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଏଯାବତ୍ 9ଟି ଜେଲରୁ 13ଟି କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେରାର କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିଛି। ବର୍ଷକରେ 31 ଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 8 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 39 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ। ଆଜିଠୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଓଟିପି ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଠକେଇ ବୁକିଂକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ କନଫର୍ମେସନ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟରେ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳନ, ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ଫି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା, ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୋବାଇଲ କଲ୍ର ନାମ ଦେଖାଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ନମ୍ବର 16 ସମସ୍ତ ଫୋନରେ ସରକାରୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେନି ୟୁଜର୍ସ। ଭାରତ ସରକାର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ସରକାରୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କରିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଆପ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଧାନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମିନରଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ କାଉଁଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସଂଘର
ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଲର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିବା ପରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ସହ କଷ୍ଟମ ମିଲର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଭାରତରେ ପଶି ପାରିବେନି ଆତଙ୍କୀ, ଏଥର ନିଆଯିବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫୁଟିବ ଗୁଳି। ଭାରତକୁ ପଶିବା ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ, ଭାରତ ସୀମାରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ ଫୁଟିବ ଢୋ ଢୋ ଗୁଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲ୍ଓସି ଦେଇ ପଶି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ, ଏ ନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଏଲ୍ଓସି ପାର ହୋଇ କାଶ୍ମୀର କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ 8 ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଆଇଜି ଅଶୋକ ଯାଦବ ବାହିନୀର 61ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସେନା ସହିତ ମିଶି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଷ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 2025 ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଶୋକ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସେନା ସହିତ ମିଶି 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନିୟମ, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1080 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ କୋଲକାତାର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1684 ଥିଲାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 1531 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶର ସରକାରୀ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରତି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଟିଏଫ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁ ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ଦରର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ କଲେକ୍ଟରେଟ କୋଠା। ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ୟୁନିଟ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହି 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୃହତ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1,70,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜମିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମିତ ହେବ। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1,40,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1,00,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଠିତ ହେବ। ବୃହତ ବର୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, କେଉଁଝର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗରେ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୁଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଗରେ ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ 1 BHK ଓ 2 BHK ଆବାସ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଏବଂ କଟକରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଏବଂ RDC କୋଠା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।